Hello children, welcome to 8th class English, Unit 1, A reading, The Tattered Blanket. We have the title here, so reading A, The Tattered Blanket. Before entering into the reading, I will just give it outline of whole story. In this particular story, there are three main characters. One is mother character, old mother or almost 80 years above age. Next character here, her daughter Kamala, so she is widow. Next character here, her son Gopi. So here daughter Kamala, old mother daughter also stays with the mother because she has lost her husband. We can more forward this, we can come to know the family situation, and we should also focus on the title. Why the particular title, The Tattered Blanket, is given to the story. At the end of the lesson, we come to know what is tattered blanket, why the title Tattered Blanket is given to this particular lesson. Got it? Look at the first passage here. So when he arrived unexpectedly at his home in the countryside in his office car and got down at the gate, his mother, who was lying in a armchair on the veranda, made a futile attempt to get up. Kamala, there is somebody at the gate, she said. Somebody is in a car. Kamala, her eldest daughter, a widow who was sitting huddled up on the tinna on the veranda, her head and ears covered with a thin bath towel, got up reluctantly, walked slowly to the gate, and screwing up her eyes, peered into the darkness. Do you see children in detail when he arrived? He meaning here Gopi. When Gopi arrived unexpectedly, so at his home. Where is his home? So that is it's located countryside. So dear children, you see countryside meaning village. So his home in village. So here this is the just like scene. There is so early in the morning. Gopi, without any information, arrived in his office car and just listening to the car noise. The mother just lying in a armchair. Armchair meaning here the chair which used to sit and keep the hands like this. Hands are called as arms. She made a futile attempt. Futile meaning here unsuccessful. So futile in the sense useless attempt. She just tried usually attempt. So in this paragraph in Telugu, so Gopi government officer, సో విలేజ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ఇంటికి ఆన్ ది వే వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసినాడు. సో వాళ్ళ మదరు ఆమ్ చైర్లో కూర్చొని ఉన్నది. సో దేర్ వాజ్ అక్కడ వాళ్ళ సిస్టర్ కూడా ఉన్నది. ఆ సిస్టర్ నేమ్ కమలా. సో కమలా ఆల్రెడీ అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నది, చూస్తున్నది. సో సమ్వన్ ఎవరో ఒకరు అక్కడ గేట్ సౌండ్ చేసినారు. యు సీ ద గ్లోజరీ హియర్. సో ఆల్రెడీ futile meaning unsuccessful, huddle meaning held arms and legs, close because of fear or cold. So reluctantly meaning not willing to do something. So screwing up eyes meaning here narrowing the eyes to look more carefully. ఎవరో వచ్చారని చెప్పి కమల చూస్తున్నది, తొంగి చూస్తున్నది. పీడ్ మీనింగ్ ఇయర్ అన్విల్లింగ్లీ. సో ఇష్టం లేకున్నా కూడా ఎవరో వచ్చారని చెప్పి కమల చూస్తున్నది. You see, look at the picture here. So Gopi who came to his village. So Gopi వాళ్ళ సొంత గ్రామానికి, సొంత ఇంటికి వచ్చేస్తున్నాడు కార్లో. సో ఆమ్ చైర్లో కూర్చున్నది వాళ్ళ మదర్. జస్ట్ బిసైడ్ పక్కన కూర్చున్నది వాళ్ళ సిస్టర్ కమలా. షీ ఈజ్ విడో. సో యూ సీ నెక్స్ట్ paragraph. This is the countryside. So dear children, you know countryside meaning village.
So how beautiful your village. So countryside is beautiful. So next you see next paragraph. She saw a bald, fat, middle-aged man walking in through the gate. Oh Gopi, she said in her grating voice, why this sudden unexpected visit? You see, she saw. Who referred she here? She ante evaru ikkada? She referred here Kamala. Kamala saw, చూసింది. ఎవరిని చూసింది? ఏ బాల్డ్ మీనింగ్ బట్టతల ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి, కొంచెం ఫ్యాట్గా ఉన్న వ్యక్తి, అంటే కొంచెం లావుగా ఉన్నాయన, మిడిల్ ఏజ్డ్ మధ్య వయసు ఉన్నాయన నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు గేట్ ద్వారా. ఎవరు చూసినారు? కమల. సో ఓ గోపి, సో దట్ పర్సన్ బాల్డ్ ఫ్యాట్ మిడిల్ ఏజ్డ్ మ్యాన్ నేమ్ ఈజ్ హియర్ గోపి. సో గోపిని అంటుంది వాళ్ళ సిస్టర్ కమల. షీ సెడ్ ఇన్ హర్ గ్రీటింగ్ వాయిస్, వై దిస్ సడన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ విజిట్? అనుకోకుండా ఎందుకు వస్తున్నావు, ఎందుకు విజిట్ చేస్తున్నావు అని కమల వాళ్ళ బ్రదర్ను గోపిని అడిగింది. కమల, హూ ఈజ్ ఇట్? హర్ మదర్ ఆస్క్డ్ లౌడ్లీ ఫ్రమ్ ద వెరాండా. సో లుక్ ఎట్ ద, ఆల్రెడీ యూ నో. So here is mother sat in a armchair. So in the veranda. So mother asked Kamala, who is it? Evaru vachindi evaru? Who asked mother? To whom? Evarni adugutundi? Kamala ni adugutundi. Vachindi evaru ani biggaraga adugutundi amma. Gopi, the man said, there was a meeting in Thiruvananthapuram. I just dropped in on my way back. So who said these words? Gopi. Who is Gopi? So son. Gopi antunnadu. So Gopi emantunnadu? Said that I am Gopi. So నాకు తిరువనంతపురంలో మీటింగ్ ఉంది, మీటింగ్ కోసం నేను వచ్చాను. ఆన్ ది వే, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంటికి వచ్చాను అని చెప్తున్నాడు. హూ, యు నో కమలా, హూ ఈజ్ ఇట్? దెర్ వాజ్ ఏ నోట్ ఆఫ్ అలామ్ ఇన్ ఏ అమ్మాస్ వాయిస్. సో అమ్మ వాయిస్లో, సో అక్కడ కూర్చున్న అమ్మ వాయిస్లో సంథింగ్ వాయిస్ అక్కడ ఏమంటున్నదంటే, హూ ఈజ్, వన్స్ అగైన్ సెడ్, మళ్ళీ అడుగుతున్నది, హూ ఈజ్ ఇట్? వచ్చింది ఎవరు? సో అమ్మ, వై ఆర్ యూ సో స్కాడ్? సో మమ్మీ, ఇయర్ మదర్, ఎందుకు ఆ విధంగా భయపడుతున్నావు? సో ఎందుకని అట్లా ఇబ్బంది పడుతున్నావు? కమల అంటున్నది. గోపీస్ ఎల్డెస్ట్ సిస్టర్. సో గోపి ఈజ్ ఎన్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్, ఈజ్ ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్. సో ఈజ్ సిస్టర్ ఇయర్ కమల. సో ఎల్డెస్ట్ సిస్టర్ అంటే వాళ్ళ అక్క. సో ఆస్క్డ్ హర్ ఏ లిటిల్ awkwardly as if you are seeing Gopi for the first time. So Kamala said to her mother, Kamala said to her mother, ఏమంటున్నది? సో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నావా నువ్వు గోపిని, ఆ విధంగా ఇబ్బంది పడుతున్నావు? అమ్మా, ఇట్స్ మీ గోపి ఈ సెడ్ అగైన్. సో దిస్ టైమ్ గోపి అంటున్నాడు, అమ్మా ఇట్స్ మీ, నేను. ఎవరు? యూ, గోపిని నేను. ఈ సెడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. హీ బెంట్ డౌన్. గోపి వెంట్ టు నియర్ మదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ వంగినాడు. అండ్ బ్రాట్ హిజ్ ఫేస్, సో దగ్గరికి వెళ్ళినాడు, ఫేస్ దగ్గరికి వెళ్ళి, క్లోజ్ టు అవర్ రింకిల్డ్ చీక్స్. ఆల్రెడీ యూ నో డియర్ చిల్డ్రన్. సో అమ్మ ఇయర్, గోపి అమ్మ, ఏజ్ ఈజ్ అబోవ్ 80 years. సో ఓల్డ్ ఏజ్. సో ఓల్డ్ ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళకు సో ముడతలు ముఖం మీద, ఫేస్లో, చీక్స్ అంటే బుగ్గల మీద ముడతలు వస్తాయి. సో ఇక్కడ అమ్మ కూడా ఓల్డ్ అయిపోయినది. సో అమ్మ, ఇట్స్ మీ. వన్స్ అగైన్ గోపి సెడ్, అమ్మ, మీ మీన్స్ హియర్ గోపి. లుక్ ఎట్ హియర్ సమ్ గ్లోసరీ. సో వెరాండా మీనింగ్ హియర్ ఏ రూఫ్డ్ ప్లాట్ఫామ్. సో along the outside of a house level with the ground floor. వరండా అంటే మనకు తెలుసు. సో అది నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ అలామ్, ఎన్ ఎనాగ్జియస్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ డేంజర్. సో ఏదో ఒక అపాయము
దాని నుంచి అలర్ట్గా ఉండడం అలారం. డియర్ చిల్డ్రన్, యూ సీ నెక్స్ట్ స్లైడ్. బిఫోర్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ స్లైడ్, వరండా. సో దిస్ ఈజ్ ద వరండా ఇన్ తెలుగు. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వరండా. దట్ ఈస్ సో బ్యూటిఫుల్ వరండా. గోపి, Kamala, I can't believe it. Has his school closed for vacation? Here Amma said to Kamala. అమ్మ అంటున్నది కమలతోటి, నేను నమ్మలేకపోతున్నా, గోపి వాళ్ళ స్కూల్ క్లోజ్ అయినాయా, సో ఈ సమ్మర్ వెకేషనా అని అడుగుతున్నది. అమ్మ ఈజ్ ఆఫెన్ లైక్ దీస్ డేస్. సో కమలా సెడ్ టు హిస్ బ్రదర్ గోపి, గోపితోటి అంటుంది అమ్మ ఈ విధంగా, ఆఫెన్ మీనింగ్ తరచుగా ఇట్లా అంటున్నది. షీ డజంట్ రికగ్నైజ్ ఎనీబడి. సో అమ్మ ఎవరిని కూడా గుర్తిస్తలేదు, ఏ వస్తువును కూడా గుర్తిస్తలేదు, సమ్ వన్ ఆర్ సంథింగ్. సో హియర్ ఈజ్ రికగ్నైజ్ మీనింగ్ ఐడెంటిఫై సమ్ వన్ ఆర్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ హ్యావింగ్ ఎన్కౌంటర్ దెమ్ బిఫోర్ నో అగైన్. సో ఇంతకుముందు తెలిసిన ఏవి కూడా అమ్మ కొన్నిసార్లు గుర్తుపట్టలేకపోతుంది. ఎందుకని? బికాస్ అమ్మ ఏజ్డ్ కాబట్టి. గోపి సిస్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్, బట్ సమ్ టైమ్స్ అవర్ మెమరీ ఈజ్ క్వైట్ షార్ప్. You can understand easily, Amma's memory is sometimes very sharp. Then she asks me. So Amma adugutuntadi na gurinchi, if you have sent any letter, letter send chesnava, Gopi ki letter send chesnava. I tell her everything is fine with you. So అమ్మకు నేను చెప్తుంటా, కమల అంటున్నది, అమ్మ ఏమంటుంది, అమ్మకు నేను ఏమని చెప్తుంటా, ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్. సో గోపి ఫైన్ and his wife fine. So here Vimala and the kids. So Gopi's wife name is here Vimala, and his kids, so they are all fine. So Kamala said to our mom, వాళ్ళ మమ్మతో ఏం చెప్తుంది, అందరు బాగున్నారని చెప్తున్నది. What is the point of telling her that you haven't written for a year? So Kamala asked to her brother, వాళ్ళ బ్రదర్ని అంటున్నది గోపిని, యాక్చువల్గా నువ్వు 1 year నుంచి నువ్వు నో రిప్లై. సో 1 year నుంచి కూడా వన్ లెటర్ కూడా రిప్లై ఇవ్వలేదు. సో పూర్ థింగ్, ఐ వుడెంట్ డ్రీమ్ ఆఫ్ మేకింగ్ హర్ అన్హ్యాపీ. సో ఈ లెటర్ రాయలేదని చెప్తే అమ్మ చాలా అన్హ్యాపీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విషయం చెప్పలేదు. సో ఐ గాట్ ఏ ప్రమోషన్ లాస్ట్ ఇయర్. సో ఇయర్ గోపి సెడ్ టు కమలా. సో ఏమంటున్నాడు, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇయర్, ఆయన ప్రాబ్లం ఏమైందంట లెటర్ రాయకపోవడానికి. సో ప్రమోషన్ వచ్చిందంట. సో ప్రమోషన్ మీనింగ్ ఇయర్ యాక్టివిటీ దట్ సపోర్ట్స్ ఆర్ ఎంకరేజింగ్ ఏ కాజ్ ఆర్ ఎయిమ్. సో అతనికి ప్రమోషన్ అంటే ఇంకొక పెద్ద ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగము ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఆన్ మై టోస్. So on toes meaning here busy, ready to work. So my toe here is on my toes meaning very busy. Gopi very busy on promotion work. So ఆయన బిజీగా ఉండడం వల్ల మదర్కు లెటరు 1 year నుంచి రాయలేకపోయినట్టు, 1 సంవత్సరం నుండి. అండ్ దెర్ ఆర్ టూర్స్ క్వైట్ ఆఫర్. సో ఇంకేం చెప్తున్నాడు, టూర్లు తిరగడం, ట్రావెల్ చేయడం. సో దట్ ఈజ్ వన్ రీజన్. I don't get any time to write letters. So Gopi said to Kamala. సో అమ్మకు లెటర్ రాయడానికి గోపికి నో టైమ్. సో ఈ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ టైమ్ టు రైట్ లెటర్స్. సో వై డోంట్ యూ ఆస్క్ విమలా టు రైట్? సో హియర్ కమలా ఆస్క్ టు గోపి, గోపి you don't have any time to write letters. You ask your Vimala. Who is Vimala here? Wife of Gopi. నీకు టైం లేకపోతే మీ వైఫ్ విమలని రాయమని చెప్పొచ్చు కదా. ఆ డజంట్ షీ గెట్ ఎనీ టైమ్ టు, ఆమెకు టైం ఉంటుంది కదా, ఫ్రీ టైం ఉంటుంది కదా విమలకు. సో యూ సీ నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. వాట్ ఆర్ యూ మామ్లింగ్ ఓవర్ దేర్? సో హియర్ డియర్ చిల్డ్రన్ యూ సీ ద మీనింగ్ హియర్. మామ్లింగ్ మీనింగ్ స్పీకింగ్ అన్క్లియర్లీ అండ్ క్వైట్లీ. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి సౌండ్ అమ్మకు వినిపిస్తలేదు. సో మామ్లింగ్ మీనింగ్ అన్క్లియర్లీ సౌండ్. సో వాట్ హ్యాపెండ్ దేర్? అమ్మ అడుగుతున్నది. అమ్మ సెడ్ లౌడ్లీ.
ఐ హార్డ్ సంబడి కమింగ్ ఇన్ ఏ కార్. హూ ఈజ్ ఇట్? సో అమ్మ సెడ్ ఐ హార్డ్, నేను విన్నాను. అమ్మ విన్నది. ఏం విన్నది? సమ్ వన్ కేమ్ ఇన్ ఏ కార్. ఎవరో కార్లో వచ్చింది. సంబడి ఇన్ ఏ కార్, వచ్చినారు. హూ ఈజ్ ఇట్? కార్లో వచ్చింది ఎవరు? ఐ టోల్డ్ యూ ఇట్స్ గోపి. సో ఇయర్ Kamala said to mom, so it's Gopi. But Gopi is in Delhi, isn't he? అమ్మ అంటున్నది, గోపి ఇక్కడ ఎందుకు ఉంటాడు? గోపి ఈజ్ ఇన్ ఢిల్లీ, isn't it? Yes or no? Yes అమ్మా, it's me. Who said this line? ఎస్ అమ్మా, నేను అని చెప్తున్నారు. ఎవరు? గోపి. I will come from Delhi. సో గోపి సెడ్ టు మామ్, మమ్మీతో అంటే నేను గోపిని అమ్మా, ఐఎమ్ గోపి, ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ, నేను ఢిల్లీ నుంచి వచ్చినా అని చెప్పినాడు. సో హూ డిడ్ గోపి మ్యారీ? అమ్మ సెడ్, అమ్మ యు నో ఆల్రెడీ చిల్డ్రన్, అమ్మ ఫర్గాట్ సంథింగ్. సో అమ్మ ఏజ్డ్ ఉమెన్, ఓల్డ్ ఉమెన్. సో అమ్మ మర్చిపోతున్నది. సో అమ్మ అడుగుతున్నది అతన్ని, సో హూ డిడ్ గోపి మ్యారీ? గోపి ఎవరిని మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు? అమ్మ సడన్గా అడుగుతున్నది, లోయరింగ్ హర్ వాయిస్. ఐ మీన్ వాట్స్ హిజ్ వైఫ్స్ నేమ్? సో అమ్మ ఇయర్ గోపి ఎవరిని మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు? మీనింగ్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ గోపి వైఫ్? సో గోపి వాళ్ళ భార్య పేరు ఏందని అడుగుతున్నది. డోంట్ సే యూ ఫర్గాటెన్ అర్ నేమ్ టు. Don't you remember Vimala, district collector Nambiar's eldest daughter, Gopi's sister said. సో ఇప్పుడు ఎవరు చెప్తున్నారు? గోపి సిస్టర్. ఎవరు? కమల. కమల అంటున్నది అమ్మతోటి, అమ్మ డోంట్ యూ సే యూ ఫర్గాటెన్, యూ హ్యావ్ ఫర్గాటెన్ అర్ నేమ్, నువ్వు మర్చిపోయినావా? సో అర్ నేమ్, గోపీస్ వైఫ్ నేమ్ ఈజ్ విమలా. సో విమలా ఫాదర్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ నంబియార్. సో డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ నంబియార్ యొక్క ఎల్డెస్ట్ డాటర్. సో ఎల్డెస్ట్ మీనింగ్ పెద్ద కూతురు. హూ సెడ్? గోపి సిస్టర్ కమలా సెడ్. సో ఓ ఐ ఫర్గాట్ ద నేమ్. అమ్మ సెడ్, ఓ ఐ ఫర్గాట్ ద నేమ్. ఎవరి నేమ్ మర్చిపోయింది? వాళ్ళ డాటర్ ఇన్ లా నేమ్ ఫర్గాట్. సో ఎందుకు మర్చిపోయిందో ఆల్రెడీ యూ నో. వాస్ దేర్ ఏ లెటర్ ఫ్రమ్ గోపి టుడే? సో గోపి నుంచి ఈరోజు ఉత్తరం ఏమన్నా వచ్చిందా? సో ఆల్రెడీ గోపి ఈజ్ దేర్, గోపి అక్కడనే ఉన్నాడు. అమ్మ డజంట్ రికగ్నైజ్ గోపి, గోపిని గుర్తుపడతలేదు. సో గుర్తుపట్టకుండా సో దేర్ ఏ లెటర్, వాస్ దేర్ ఏ లెటర్ ఫ్రమ్ గోపి టుడే అంటున్నది. దేర్ వాస్, హీ రైట్స్ ఎవ్రీ డే. సో కమలా సెడ్, ఆల్రెడీ యూ నో గోపి 1 year అయింది లెటర్ రాయక, అయినా కూడా కమల సో డైలీ లెటర్ రాస్తుందని చెప్తున్నది. ఎస్, హీ రైట్స్ ఎవ్రీ డే. యూ సీ, ఐఎమ్ టెరిబ్లీ అప్సెట్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ గెట్ ఏ లెటర్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఎవ్రీ డే. సో మదర్ సెడ్, ఎవ్రీ డే, ప్రతిరోజు తన సన్ కొడుకు నుంచి ఉత్తరం రాకపోతే అమ్మ అప్సెట్ అవుతుంది అని అమ్మ అంటున్నది. ఈ నోస్ ఇట్. సో ఈ విషయము ఆల్రెడీ గోపికి కూడా తెలుసు. దట్స్ వై ఈ రైట్స్ ఎవ్రీ డే. లుక్ ఎట్ ద వే షీ టాక్స్. గోపి సిస్టర్ టర్న్ టు హిమ్. హియర్ గోపి సిస్టర్ కమల గోపి వైపు మళ్ళీంది. యు నో ద పొజిషన్ ఆఫ్ అమ్మ. వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ అమ్మ? అమ్మ పొజిషన్ ఒకసారి చూడు. అమ్మ ఓల్డ్ ఏజ్ అయిపోయింది. నువ్వు నీకోసం ఎవ్రీడే, ప్రతిరోజు నీకోసం అడుగుతున్నది. జస్ట్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, యు నో నథింగ్ అబౌట్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్ డు యూ. సో నువ్వు ఏది పట్టించుకుంటలేవు, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది. సో హూ ఈజ్ దట్? అమ్మ సెడ్ అగైన్. అమ్మ మళ్ళీ సౌండ్ విన్నది. అమ్మ హార్డ్ ద సౌండ్. అమ్మ ఐసైట్ సరిగా లేదు. సో అమ్మ వచ్చిన గోపిని కూడా గోపి అని గుర్తుపట్టలేకపోతున్నది. మళ్ళీ అమ్మ అంటున్నది, అమ్మ ఏమంటున్నది? హూ ఈజ్ దట్ ఫెలో? ఎవరు?
హూ ఈజ్ దట్ ఇన్ ఏ కార్, ఆ కార్లో వచ్చింది ఎవరు? సో దిస్ టైమ్ ఇట్స్ మీ, గోపి సెడ్. వన్స్ అగైన్ గోపి సెడ్ మీ, నేనే, అమ్మా మీ గోపి. ఐ హ్యాడ్ టు కమ్ టు తిరువనంతపురం, తిరువనంతపురంకి వస్తున్నా. ఐ థాట్ ఐ షుడ్ డ్రాప్ ఇన్ టు సీ యూ అమ్మా, తిరువనంతపురం పని మీద వెళ్తున్నా, సో ఆన్ ది వే మిమ్మల్ని చూసి వెళ్ళడానికి వస్తున్నా అని చెప్పిండట. హూ ఈజ్ యువర్ అమ్మ? సో అమ్మ అంటున్నది, హూ ఈజ్ యువర్ అమ్మ, మీ అమ్మ ఎవరు? వాట్ ఈజ్ హర్ నేమ్, మీ అమ్మ పేరేంది? వేర్ డస్ షీ లివ్, ఆమె ఎక్కడుంటుంది? ఈజ్ ఇట్ ఫార్ ఫ్రమ్ హియర్, చాలా దూరంగా ఉంటున్నది. అమ్మ హియర్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ గోపి, గుర్తుపట్టకుండా అంటుంది హూ ఈజ్ యువర్ అమ్మ, మీ అమ్మ ఎవరు? వాట్ ఈజ్ హర్ నేమ్? వేర్ డస్ షీ లివ్? సో నో, ఇట్ ఈస్ క్వైట్ నియర్. సో గోపి సెడ్ నో మా, యు ఆర్ వెరీ నియర్ అమ్మా. ఐ డోంట్ నో హౌ ఐ కెన్ బ్రింగ్ బ్యాక్ హర్ మెమరీ, గోపి సిస్టర్ సెడ్ టు హిమ్. సో హియర్ గోపి సిస్టర్ సెడ్, అమ్మ నీ మెమరీని ఏ విధంగా గుర్తు తీసుకురావాలి? హియర్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రా స్పెసిఫికేట్లీ. సో హియర్ ఈజ్ గోపి ప్లేస్డ్ హిస్ బ్రీఫ్ కేస్ ఆన్ ది తిన్నా. తిన్నా మీనింగ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న అరుగు. యూ సీ తిన్నా సిట్ అవుట్ ఎలివేటెడ్ ప్లేస్ ఆన్ ద వరండా, వరండా మీద అక్కడ మనం పక్కన కూర్చోవడానికి ఉంటుంది పక్కన. సో అది అరుగు భాగం, అరుగు అంటుంటారు ఇన్ తెలుగు. హియర్ ఈజ్ ఎగ్జాస్పెరేటెడ్లీ మీనింగ్ వెరీ అనాయిడ్. సో చాలా బాధపడ్డాడు. సో ఎవరు బాధపడుతున్నారు? గోపి. సో హియర్ ఈజ్ గోపి బాధపడుకుంటూ ప్లేస్డ్ హిస్ బ్రీఫ్ కేస్ ఆన్ ది తిన్నా, బాధపడుకుంటూ అక్కడ ఉన్న అరుగు మీద ఆయన బ్రీఫ్ కేస్ పెట్టిండు. ఈ ఓపెన్డ్ ఇట్ అండ్ పుల్డ్ అవుట్ ద కాంటెంట్స్. సో హియర్ గోపి ఓపెన్డ్ హిస్ బ్రీఫ్ కేస్, అందులో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ ఏమవుతున్నాయో అవి తీసిండట. అందులో ఏమున్నాయి? క్లోత్స్ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి కొన్ని బట్టలు, ఫైల్స్ అండ్ ఏ షేవింగ్ సెట్. సో దీస్ ఆర్ ద clothes, files, shaving set, these are all Gopis. You see, look at this picture. Here is Gopi wishes to her mother. So వాళ్ళ మదర్కి చెప్తున్నాడు ఐఎమ్ గోపి అని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటున్నాడు. డూ యూ నో మై సన్ గోపి, అమ్మ ఆస్క్డ్ హిమ్. సో అమ్మ, యు నో చిల్డ్రన్, ఆల్రెడీ గోపి అమ్మ ఎదురుగానే ఉన్నాడు, బట్ అమ్మ డిడ్ నాట్ రికగ్నైజ్ హిమ్, అతన్ని గుర్తుపడతలేదు. సో అమ్మ అంటున్నది, ఓ డూ యూ నో మై సన్ గోపి, మా బాబు గోపి తెలుసా నీకు? హూ ఆస్క్డ్, అమ్మ ఎవరిని అడుగుతున్నది? గోపిని అడుగుతున్నది. ఈజ్ ఇన్ ఢిల్లీ, మై సన్ లివ్డ్ ఇన్ ఢిల్లీ, యు నో. ఈజ్ ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్, సో మై సన్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్, యు నో మై సన్ ఈ లివ్స్ ఇన్ ఢిల్లీ. సో అని చెప్పి అమ్మ తన ఓన్ సన్ గోపితో అంటుంది, కానీ గోపిని తన ఓన్ సన్ అనుకుంటలేదు. ఈ హ్యాస్ కేసరి యోగం. కేసరి యోగం మీనింగ్ ఇయర్ వెల్ సెటిల్డ్ ఇన్ మలయాళం. సో దిస్ స్టోరీ టేకెన్ ఫ్రమ్ మలయాళం. సో meaning is here Kesari Yoga meaning my son very great officer. He draws a salary of 2,500 rupees. So she said that my son draws 2,500 salary per month. Do you know him? Amma asked to Gopi, you know my son? Yes, I know him. So here Gopi said, yes, I know him. నాకు తెలుసు అంటున్నాడు. టెల్ హిమ్ టు సెండ్ మీ ఏ బ్లాంకెట్. సో హియర్ అమ్మ సెడ్ టు గోపి, బట్ గోపితో అంటుంది, గోపిని ఓన్ సన్ అనుకుంటలేదు, సొంత కొడుకు అనుకుంటలేదు. షీ డిడ్ నాట్ రికగ్నైజ్ హిమ్, గుర్తుపట్టకుండా అంటుంది, ప్లీజ్ మై బాయ్ టెల్ మై సన్ టు సెండ్ మీ
ఏ బ్లాంకెట్. మా ఢిల్లీకి వెళితే మా గోపి కనిపిస్తే అతను ఒక బ్లాంకెట్ పంపించమని చెప్పు. దేర్ ఈజ్ ఏ కోల్డ్ మిస్ట్ ఇన్ ద మార్నింగ్స్. సో మార్నింగ్, ఎర్లీ మార్నింగ్ చాలా కోల్డ్గా ఉన్నది, వింటర్ సీజన్. సో మంచు పడుతుంది, చాలా చలిగా ఉంది. సో మా బాబుకు ఒక బ్లాంకెట్ పంపించమని చెప్పు అని తన బాబుకే చెప్తుంది, బట్ ఆమెకు తెలియడం లేదు. ఇఫ్ ఐ క్యాచ్ కోల్డ్ ఇట్ డజంట్ లీవ్ మీ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్. దిస్ మీనింగ్, ఒకవేళ నాకు జలుబు వస్తే అది తొందరగా పోదు. టెల్ హిమ్ టు సెండ్ ఏ బ్లాంకెట్. సో ప్లీజ్ మై బాయ్, ప్లీజ్ టెల్ టు మై సన్ సెండ్ ఏ బ్లాంకెట్. వోంట్ యూ? డోంట్ ఫర్గెట్. సో దట్ ఆల్సో, ఆ బ్లాంకెట్ కూడా కలర్ చెప్తున్నది అమ్మ, రెడ్ వన్, రెడ్ కలర్ బ్లాంకెట్ కావాలంట. ఐ హ్యాడ్ ఏ బ్లాంకెట్. సో ఆల్రెడీ అమ్మ హ్యాడ్ ఏ బ్లాంకెట్. ఇయర్ ద వన్ ఈ బ్రాట్ ఫర్ మీ వెన్ ఈ వాజ్ స్టడీయింగ్ ఇన్ మద్రాస్. సో గోపి ఎప్పుడో మద్రాసులో స్టడీ చేసేటప్పుడు ఒక బ్లాంకెట్ కొనిచ్చాడు. అంటే దాదాపు ఓ 10 years, 20 years, 30 years బ్యాక్. సో ఆ బ్లాంకెట్ ఉన్నదంట. ద వన్ హీ బ్రాట్ ఫర్ మీ వెన్ హీ వాజ్ స్టడీయింగ్ ఇన్ మద్రాస్. ఎప్పుడు కొనిచ్చిండు ఆయన? మద్రాస్ నౌ కాల్డ్ ఇన్ చెన్నై. సో ఆయన మద్రాసులో చదువుకున్నప్పుడు కొనిచ్చిన్నాడు. ఇట్ ఈస్ ఆల్ tattered now. Tattered meaning, dear children, torn. Already this blanket. సో మద్రాసులో కొన్నటువంటి, చెన్నైలో కొన్న బ్లాంకెట్ టోర్న్, చినిగిపోయింది, టట్టర్డ్. జస్ట్ ఏ బాల్ ఆఫ్ నాటెడ్ యాన్. టెల్ హిమ్ టు సెండ్ మీ ఏ రెడ్ బ్లాంకెట్ విల్ యూ. సో ఆల్రెడీ ఆ బ్లాంకెట్ హోల్స్ పడ్డాయి, దాన్ని కుట్టుకున్నా. సో ప్లీజ్ మై బాయ్, టెల్ టు మై సన్ సెండ్ మీ ఏ రెడ్ బ్లాంకెట్ విల్ యూ. సో ఐ విల్ టెల్ హిమ్, ఈ నోడెడ్. సో గోపి అంటున్నాడు, నేనే గోపి, ఐఎమ్ మీ గోపి అని చెప్పినా మా అమ్మ డిడ్ నాట్ రికగ్నైజ్, గుర్తుపడతలేదు కాబట్టి సో అమ్మ అన్నట్టు అంటున్నాడు. సో నేను చెప్తా. ఈ నోడెడ్ మీనింగ్ ఈ తల ఊపినాడు. ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు టెల్ హిమ్. అమ్మ వన్స్ అగైన్ సెడ్ టు గోపి, ప్లీజ్ మై బాయ్, డోంట్ ఫర్గెట్, మర్చిపోకు, టు టెల్ our son. The mist is not good for me. So mist meaning here manchu, cold mist is not for me, for our health. I think I'll stretch myself out for a bit. So నాకు ఆ బ్లాంకెట్ పంపిస్తే ఆ బ్లాంకెట్ కప్పుకుంటా. I have been sitting too long in the arm chair. సో చాలాసేపు ఈ ఆర్మ్ చైర్లో కూర్చోవడం కూడా ఇబ్బందిగా ఉంది. ఐ హ్యావ్ ఏ పెయిన్ ఇన్ ద నెక్. సో కూర్చొని నెక్ పెయిన్ వస్తుంది, మెడలో పెయిన్ వచ్చింది. గోపి సిస్టర్ పుట్ అమ్మ టు బెడ్. సో గోపి సిస్టర్ కమల ఏం చేసింది? అమ్మను తీసుకెళ్ళి బెడ్లో పడుకోబెట్టింది, మంచంలో. అండ్ కేమ్ బ్యాక్ టు ద వరండా. కమల అగైన్ బ్యాక్ టు వరండా. అమ్మను మంచంలో పడుకోబెట్టి కమల మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చింది. You didn't come to see Amma, did you? Kamala said to her brother, you didn't come to see Amma, did you? Amma చూడడానికి ఇంత కాలానికి వస్తావా? Delhi is too expensive. Delhi is too expensive city, you know. I have 4 children to look after now. So here is Gopi said to Gopi, Kamala తోటి అంటుండు, you know, దిస్ ఈజ్ విలేజ్ కంట్రీ. సో ఇక్కడ పల్లెటూరు లెక్క కాదు. యు నో ఢిల్లీ ఈజ్ టూ ఎక్స్పెన్సివ్, చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నది. సో ఆయనకు 4 children ఉన్నారంట. వాళ్ళందరికీ కూడా ఎక్స్పెన్సివ్ మనీ ఖర్చు పెట్టాలి. సో ఇక్కడికి రావడం నాకు కుదరదు అంటున్నాడు. ఐ కాంట్ మేక్ బోత్ ఎండ్స్ మీట్ విత్ మై శాలరీ. సో నా శాలరీ వాళ్ళకే సరిపోతలేదు, ఇక్కడ ఎలా పంపిస్తా? అండ్ వన్ హ్యాస్ టు కీప్ అప్ వన్ స్టేటస్. సో నేను అక్కడ ఆఫీసర్ను, గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ను. సో నేను ఆఫీసర్గా స్టేటస్ మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఐ నీడ్ మనీ, నాకు డబ్బు అవసరం ఉంటుంది. సో
ఎవ్రీ టైం ఇక్కడికి రావాలంటే నాకు మనీ వేస్ట్ అయిపోతుందని చెప్తున్నారు. సో మనీ వేస్ట్ కాదు ఇక్కడ. సో అమ్మను చూడడము, దిస్ ఈజ్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ఎవ్రీ సన్. సో ఈ ఫర్గాట్ ఈజ్ డ్యూటీ. సో హియర్ ఈజ్ గోపి ఫర్గాట్ ఈజ్ డ్యూటీ. సో అమ్మను చూడడం మర్చిపోతున్నాడు. సో ఇట్ విల్ బీ ఏ గ్రేట్ హెల్ప్ ఇఫ్ ఐ కెన్ రేస్ సమ్ మనీ బై సెల్లింగ్ మై షేర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ప్రాపర్టీ. డియర్ చిల్డ్రన్, యూ సీ దిస్ టైమ్, ఈ టైంలో గోపి ఎందుకు వచ్చినాడు అమ్మ దగ్గరికి, కంట్రీకి? సో ఆయన ఎందుకు వచ్చిందో అర్థమైందా? సో ఈ టైంలో ఆయన షేర్, ఆయన వాటా, ఆయనకున్న ప్రాపర్టీ, ఆయనకున్న అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్, ఆయనకున్నటువంటి హౌస్, ఎనీథింగ్ ఇన్ విలేజ్లో ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క ప్రాపర్టీని అమ్మివేసి, సో దాన్ని షేర్ను దాన్ని సెల్ అంటే అమ్మేసి ఆ డబ్బు తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చిండు. అమ్మని చూడడానికి రాలేదు. సో ప్రాపర్టీని అమ్ముకొని ఆ ఆసెట్స్ను తీసుకొని అక్కడ ఆయన పిల్లలు వాళ్ళు ఎక్స్పెన్సివ్గా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండడానికి వచ్చినాడు. సో ఐ కేమ్ టు టాక్ ఇట్ ఓవర్ విత్ యూ. సో నీ గోపి సెట్టు కమలతో అంటుండు, నేను ఎందుకు వచ్చిన అనుకుంటున్నావు? నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నా అసెట్స్, సో అవన్నీ అమ్ముకపోవడానికి వచ్చిన. సో అవన్నీ అసెట్స్ అమ్ముకపోవడానికి బాగానే ఉంది. మరి అమ్మ సంగతి ఏంది? వాట్ అబౌట్ అమ్మ? యూ విల్ సెల్ యువర్ ల్యాండ్ అండ్ గో అవే విత్ ద మనీ. కమలా సెట్, సో యూ విల్ సెల్, నువ్వు ఇక్కడున్న ల్యాండ్ అన్ని అమ్మేసి ఆ మనీ తీసుకొని వెళ్ళిపోతావా? ఐ నో యూ వోంట్ కమ్ హియర్ ఎనీ మోర్ ఆఫ్టర్ దట్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ టు సెల్ ఆల్ ద ల్యాండ్? అన్ని అమ్మిపోవడము అర్థమైంది అంటే మళ్ళీ అసలు ఇక 1 year కాదు, ఎప్పటికీ ఇక్కడికి రాడు, అమ్మని చూడడానికి రాడు. డోంట్ సే దట్. కమలా సెట్ దట్. గోపి, యూ డోంట్ సే దట్. ఐ విల్ కమ్ వెన్ ఐ గెట్ టైమ్, యువర్ టైమ్. సో ఆ విధంగా చేయొద్దు. దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. He saw the irritation on his sister's face. So Gopi saw the irritation, annoyance. అక్కడ ఎల్డర్ సిస్టర్ ఫేస్లో కోపం కనిపిస్తున్నది. ఎందుకు కోపం కనిపించదు చిల్డ్రన్? వన్స్ యూ థింక్, ఒకసారి ఆలోచించండి. సో మదర్, హియర్ ఈజ్ మదర్, ఓల్డ్ ఏజ్లో ఉన్న మదర్. సో అక్కడ సన్ను స్టడీ చేయించి, బాగా చదివించి, కష్టపడి హార్డ్ వర్క్ చేసి గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చింది, మ్యారేజ్ చేసినాక ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోయి ఆయన మదర్ను మర్చిపోతుంటే ఏ సిస్టర్కైనా కోపం వస్తుందా రాదా? ఇరిటేషన్ వస్తుందా రాదా? అది ఆ ప్లేస్లో మనం ఉంటే ఒకసారి ఇమాజిన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇట్ టుక్ యూ మోర్ దాన్ 5 years టు ఫైండ్ టైమ్ టు కమ్ హియర్. సో కమలా సెడ్ టు అవర్ మదర్, అవర్ బ్రదర్, యూ నో గోపి, 5 years నుంచి అమ్మని చూడడానికి ఇప్పుడు వస్తావా? అమ్మ ఈజ్ 83. అమ్మ ఏజ్ ఈజ్ నౌ 83 years old. యూ ఫర్గాట్? నౌ ఐ డోంట్ థింక్ షీ విల్ పుల్ ఆన్ మచ్ లాంగర్. సో 83 years old మదర్ను వాళ్ళ సిస్టరు, అక్కడ వాళ్ళ సిస్టరే చూస్తున్నది. ఇట్ టుక్ యూ సో లాంగ్ టు విజిట్ హియర్ ఆఫ్టర్ ద లాస్ట్ టైం, బట్ అమ్మ కాంట్ రిమెంబర్ హూ ఐ యామ్. సో గోపి అంటున్నాడు, ఇంకా అమ్మ నన్ను ఎవరో గుర్తుపడతలేదు కదా. సో గుర్తుపట్టడం కాదు, నువ్వు ఈ 5 yearsకి ఒకసారి, 1 yearకి ఒకసారి లెటర్ రాయడం లేదు, 5 yearsకి ఒకసారి విజిట్ చేయడం లేదు. సో అమ్మ ఏ విధంగా గుర్తుపడుతుంది ఏజ్డ్? ఈ సైడ్ స్మైలింగ్ పీపుల్. సో అమ్మ ఇక్కడ సిస్టర్ నవ్వుతుంది. ఎందుకు? వాట్ అబౌట్ యువర్ సిచ్యువేషన్? సో బట్ డూ యూ రిమెంబర్ యువర్ అమ్మ? అమ్మ నిన్ను గుర్తుపడతలేదు. కమల స్మైలింగ్, గుర్తుపడతలేదా అని నవ్వుకుంటూ, బట్ డూ యూ రిమెంబర్ యువర్ అమ్మ? నువ్వు అమ్మను గుర్తుపెట్టుకుంటున్నావా? సో దిస్ ఈజ్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ద సన్ గోపి. డియర్ చిల్డ్రన్, సో హియర్ ఈజ్ మెసేజ్ టు యూ, all the children. First of all, respect your parents. సో మనం పేరెంట్స్ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి, ఫస్ట్ పేరెంట్ని చూడాలి. దట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ఎవ్రీ చిల్డ్రన్.
సో హియర్ ఇస్ గోపి, ఇక్కడ గోపి డిడ్ నాట్ డూ ఇస్ డ్యూటీ. సో గోపి అతని డ్యూటీ అతను చేయలేకపోయాడు. సో ఆయన గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ మేబీ కావచ్చు, బట్ ఎనీ సన్ ఆర్ డాటర్, ఎనీ పొజిషన్, మీరు ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా మీ పేరెంట్స్ని చూడని వాళ్ళు, సో యు ఆర్ నాట్ కరెక్ట్, యు ఆర్ useless. So here is Gopi also useless. So this story, very important and heart touching story. సో మనసును కదిలించేటువంటి ఒక ఈ స్టోరీని, ది స్టోరీ రిటర్న్ బై కమలా దాస్. సో మాధవి కుట్టి ఆర్ నేమ్ ఇన్ కేరళ. సో దిస్ స్టోరీ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఫ్రమ్ మలయాళం బై కేఎం షరీఫ్. సో దిస్ స్టోరీ మలయాళంలో ఉన్న స్టోరీని ట్రాన్స్లేట్ చేసింది కేఎం షరీఫ్. వెరీ గుడ్ స్టోరీ. థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ది బెస్ట్.